वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडी विचार लड़ी जो सूरज प्रकाश किताब के उपर चल रही है, अज उसनूं अगे तोरदे हां। ये असी विचार लड़ी क्यों शुरू की है, पहला इस गल नूं समझ लईए, फिर असी सूरज प्रकाश विच लिखी हुई कहानी नूं सुनांगे। उस तो बाद उसका विश्लेषण होएगा। पहला ये गल जाननी है कि असी सूरज प्रकाश इस किताब दे जो कवि संतोख सिंह ने लिखी है, इस दे नाल उसने जां किसी होर ने पिछों शरधावश ग्रंथ शब्द जोड़ दिता है। साडा ग्रंथ एक ही सी, वो सी साडे सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। पर कि जदों किसी नूं भुलेखा पाउणा हुंदा है ते होर पुस्तकां दे नाल भी ग्रंथ शब्द नूं जोड़ दिता जांदा है, तां कि लोग कन्फ्यूज हो जाण भी ये ग्रंथ की गल करदे किहड़े ग्रंथ दी। इस करके असी इत्थे वीडियो विच सूरज प्रकाश अगर किताब कहने आ तो समझ लो मैं उस किताब की गल कर रहा जिहड़े कवि संतोख सिंह ने लिखी है। ये जिहड़ा अज प्रसंग असी करना है वो है जो डॉक्टर अजीत सिंह औलख ने ये सूरज प्रकाश किताब दे अर्थ लिखे ने और 11 भागां विच उन्हां नूं प्रकाशित कीता है। ये दूजा भाग है। श्री गुरु नानक प्रकाश दूजा हिस्सा। गुरु नानक पातशाह का जो इसने इतिहास मिथिहास लिखिया है, ये 2 भागां विच 2 ग्रंथां विच पूरा हो जाता है। इसका जो है 18वां अध्याय है। प्रसंग का नाम है लंका प्रसंग, भाव जदों गुरु नानक पातशाह लंका नूं, जिसनूं अज असीं श्रीलंका कहते हाँ, उत्थे गए। इस प्रसंग दे विच सारे विच असी कुछ नुकते नोट करने हैं। वो नुकते ये ने कि किहड़ी किहड़ी गल किते मिथिहास नूं इतिहास बना रहा और किते इतिहास नूं मिथिहास बना रहा, चमत्कार दिखा रहा, करामातां दिखा रहा, रिद्धियां सिद्धियां दिखा रहा ते अगों स्वर्ग नरक की गल भी हो रही है। ये सारा कुछ असी जानते हैं। गल शुरू कित्थों हुंदी है? हर कहानी दे विच एक जो काल्पनिक पात्र बाला है वो गल शुरू करता है कि गुरु अंगद देव जी के दरबार विच गुरु अंगद पातशाह नूं वो एक कहानी सुना रहा, हड बीती, भाव हर वेले कह रहा कि मैं गुरु नानक पातशाह दे नाल सी। हालांकि इतिहासकारां ने सिद्ध कर दिता है कि बाले नां दा कोई पात्र गुरु नानक पातशाह दे नाल नहीं सी, क्योंकि असी कहानी पढ़नी सुननी, असी मन के चलना कि हाँ एक बाले नां दा पात्र सी जिहड़ा कहानी लिखा रहा। तो कहानी शुरू कित्थों हुंदी है, आओ असी जाणीए कि जाना श्रीलंका है। तो कौन कह रहा? भाई मरदाना। भाई मरदाना जी ने कहा कि गुरु जी असी रामचंद्र ने जो पुल बन्या है, निपुण गुरु जी उस पुल उत्ते चलो। ये भाई मरदाने ने सलाह दी कि श्रीलंका नूं जाना है तो उस पुल उत्तों दी चलो जो रामचंद्र ने बन्या सी। भाव वो जो मिथिहासक घटना रामचंद्र वाली सी, हुण गुरु नानक पातशाह दे मुख चों उसनूं एक इतिहासक घटना बनाया जा रहा है। अगों गुरु जी ने कहा जद राम जी लंका तो वापस मुड़ आए सी तद ही उन्होंने इस पुल नूं तोड़ दिता सी। राह लंघण वास्ते उत्थे कोई पुल नहीं, केवल समुंदर विच ही कुछ निशानियां रह गईयां हन। भाव ये जिहड़ी मिथिहासक गाथा सी
ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਕਲੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹ ਤੱਕ ਸੀ। ਕਵੀ ਗੱਪ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹ ਲੰਮੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋਹ ਹੁੰਦਾ 4000 ਗਜ਼ ਦਾ, 4000 ਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਹ ਹੁੰਦਾ, 2 ਮੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੌਣੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਕੋਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹ ਲੰਬੀ ਮੱਛੀ ਸੀ। ਮਾਰਤੀ ਗੱਪ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੇਲ ਸਾਰਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਵੱਡੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ LKG UKG ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਲਓ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਫਾਸਲਾ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਮੱਛੀ ਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਅਚਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਖਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਡਕਾਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਚੱਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਮੱਛੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਈ ਕੋਹ ਲੰਮੀਆਂ ਸਨ। ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਹ ਲੰਮੀਆਂ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਕੋਹ ਲੰਮੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਲਓ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਵੀ ਇਤਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਗੱਪ, ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੜਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਾ ਜਾਣੋ। 35 ਕੋਹ ਲੰਮੀ ਮੱਛੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੇਖੀ ਸੀ, 35 ਕੋਹ ਮਤਲਬ 128 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਮੱਛੀ, ਇਹ 100 ਕੋਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੀ ਹੈ।
ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 135 ਕੋਹ ਹੈ। 135 ਕੋਹ ਦੇ ਜਦ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਾਏ ਇਹ ਬਣਦੇ 493 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਸ ਕਵੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹ ਲੰਮੀ ਮੱਛੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾ ਗੱਪ ਫੜ ਨਾ ਲੈਣ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹ ਲੰਮੀ ਮੱਛੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ 135 ਕੋਹ ਲੰਮੀ ਭਾਵ 493 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਰਿਓਂ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਵੋ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋ ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਤਿਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਮੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਮੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਜਦ ਉਸ ਮੱਛੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਛੁਹਾਏ ਤਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੱਛੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਪੋਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਮੱਛੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਗਲ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਸੁਣੋ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੌਣ ਸੀ? ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਸੰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਰਹਿਤ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਸਰਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਵਰ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪੜਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੀਵ ਬਣ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸਰਾਪ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਲ ਜੀਵ ਬਣ ਕੇ ਕਦ ਤੱਕ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਦ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਤੈਨੂੰ ਛੂਹਣਗੇ ਤਦ ਇਹ ਸਰਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਸਮਝਾਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੇ ਮੁਨੀ ਸੁਣੋ, ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਭਾਵ ਉਹ ਜੋ
ਜਨਕ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਤੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਪੌੜ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਇਹ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਔਰ ਲਿਖੀ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਮਲ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਕਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 8 ਪਹਿਰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਪੀਚ, ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਥਾ, ਨਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਦਾਖਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ, ਉਹ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 6 ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਆਇਆ ਉਹ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਆਧਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਵੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। 8 ਪਹਿਰ ਜਦ ਉਸ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਨੇ 4 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੱਛੀ ਤੋਂ 4 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ?
जद उन्हां दे कोल अपणियां एडियां गपौड़ कहानियां वो भी गुरु नानक पातशाह दे मुख विचों कढवा रिहा कवि, और सिख उस ग्रंथ नूं गुरुद्वारियां विच लै के रुमाले पा के रोज़ कथा करी जांदे आ। हुण ते फिर जे अपणियां गपौड़ कहानियां नूं इतिहास दसना असीं ते फिर बाकियां दियां मनणियां पैणियां, जो मर्जी हो जाए, असीं ना नहीं कर सकते। तो फिर असीं उसे खारे समुंदर विच डिग पै, डुब जाना, जिथों गुरु नानक पातशाह ने इस मिथिहासक कथा कहानियां चों सानू बाहर कढिया सी। ये सब कुछ गुरु पातशाह दे मुख विचों कढवा रहे ने। 4 बाहां वाला महान शरीर धारण किया उस मच्छी ने, जिहड़ी 493 किलोमीटर इस कवि के लिखे अनुसार, पहला हज़ारां लिखता सी, फिर घट कर ली, गप नूं थोड़ा घट कर लिया। 493 किलोमीटर लंबी मच्छी ने फिर मनुखा शरीर धारण कर लिया, 4 बाहां वाला, कन्नां विच कुंडल पाए हुए सन अते काला रंग सी, अते इन्नी सुंदर देह बन गई मानो दूसरा कामदेव होवे। गुरु जी की उस्तत करके स्वर्गां विच चला गया। जान लग्या जय जय सतगुरु का वचन उचारण किया। फिर गुरु जी अगे चल पए अते लंका दीप के नेड़े पहुँच गए। अज की कहानी असी इतनी ही करनी है, इहदे ते विचार कर लो। इस कहानी विच कवि ने साडे गुरमत दे किहड़े किहड़े अंगां नूं खत्म किया, नष्ट किया। पहली गल, करामात हुंदी है, ऐसी शक्ति हुंदी है कि तुसी पानी उत्ते चल सकते हो। जे कोई क्वेश्चन करेगा, बोलेंगे यार गुरु नानक दे क्वेश्चन कर रहे हैं। साडे सतगुरां सानू सारा व्यवहारिक समाजिक जीवन दस्या। गुरबाणी साडी सारे सानू व्यवहारिक जीवन की गल करदी है। कदी ऐसा छू मंत्र वालियां गुरबाणी गल्लां नहीं करदी। गुरु पातशाह ने सारा जीवन जू के दस्या, 10 गुरु साहिबान ने। जे तत्ती तवी ते बैठे शरीर जलिया, जे किरपान चलाई गुरु तेग बहादुर का सीस धरन नालों अलग होया। जे 6वें पातशाह ने जंग युद्ध कीते, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ शहीदियां होईयां। जे साहिबजादियां नूं ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, गल सिर कतल किए गए, शहीदी होई। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ रण ਵਿੱਚ शहीदी होई। सारा कुछ साडे सतगुरां ने प्रैक्टिकल जीवन जू के दस्या। पर इत्थे तां रामचंद्र की लिखी हुई कहानी मिथिहास नूं इतिहास बना दिता। साडे इतिहास नूं जिहड़ा कि 500 साल पुराना, उस नूं मिथिहास रंगत दे दी। पानी तो चलना। फिर एड्डी वड्डी मच्छी, 493 किलोमीटर लंबी मच्छी। फिर मच्छी बोलन लग गई। फिर मच्छी तो बंदा बन गया। फिर वो स्वर्ग नूं चला गया। है ना कमाल दियां खेलां। और ये सिੱਖੀ ਦਾ नवां नरोआ नराला इतिहास है। गुरमुखो, जेकर यही इतिहास तुसीं मनना, कोई नहीं रोक सकता। कहते ना घोड़े नूं पानी तक लिजा सकते हैं, पर पानी पीण लई मजबूर नहीं कर सकते। असी खोज करके लभ के ये तो दस सकते हैं भी आ गल गलत है, आ गल सही है, पर असी किसी नूं मना नहीं सकते, क्योंकि ये गुरु नानक का विधान ही नहीं किसी नूं मनाउणा। सिर्फ दसन तक, अपना ज्ञान साझा करन तक ही साडी लिमिट है, वो असी कर रहे हैं। तो ऐसियां गप कहानियां, करामत कहानियां, इन्हां तो लभ लो गुरमत दा, सिੱਖੀ दा किहड़ा घर पूरा हुंदा। हाँ, सारे साडे एक एक बिंदु खत्म हुंदा। भई 493 किलोमीटर मच्छी है, जद कि हुण तक जो साइंस ने लभ्या, खोज कीता, वो हैगी आ सब तो वड्डी वेल सार्क, जिहड़ी वेल मच्छी है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹ है 40 टन। ਉਹਦੀ लंबाई ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ तक अंदाज़ा लगाया साइंसदानों ने, वो हैगी 40 फुट। कित्थे 40 फुट
तो कित्थे 493 किलोमीटर। ए बई जे किसी नूं किसी खोज विच यह गल लफ है वो जरूर सांझी करो। पर एक गल है, जे यही कहानियाँ असीं अपने आउण वाली बच्चों की पीढ़ी नूं सुणावांगे, वो साडे ते हसणगे, मखौल करनगे। क्योंकि एक UKG दे बच्चे नूं ये दस दिता जांदा कि वध तो वड्डी तो वड्डी मच्छी किड्डी वड्डी है, तो उन्हें कहना भी जे आ तुहाडा इतिहास है, आ तुहाडीआं कहानियाँ, उन्हें दोनों हथ जोड़ देने आ, तौबा कर देनी है कि सानू आ कहानियाँ ना सुणाओ। इहो जिहा धर्म, इहो जिहा इतिहास सानू नहीं चाहिदा। चंगा है असी जल्दी जाग जाइए तो असी संभल जाइए, इस ऐसे इतिहास तो किनारा करिए, ऐसे ग्रंथां नूं, ऐसियां किताबां नूं इतिहास दे सोमे ना दसीए, इन्हां तो असी पासा वटीए, कह दईए साडा इहदे नाल कोई लैना देना नहीं। किसी गल ते कोई सन सम्मत नहीं लिखिया होया। गुरु नानक पातशाह दे जन्म का लिखिया वो भी रौंग है। इतिहासकारां सिद्ध करता है कि भाई ये कतक नहीं है, विसाख है। एक सम्मत लिखिया ना लिखिया भी गुरु साहब ने मझां किहड़े सांचे चारियां, गुरु साहब हट्टी किहड़े सांचे कीती, गुरु नानक पातशाह ने मोदी खाने नौकरी किहड़े सांचे ज्वाइन कीती, किहड़े सांचे रिजाइन किया, उतों अस्तीफा दिता, कुछ नहीं लिखिया होया। किहड़े सांचे प्रचार फेरी शुरू की, कुछ नहीं लिखिया होया। किहड़े सांचे कित्थे गए, कुछ नहीं लिखिया होया। किहड़े सांचे श्री चंद ते लक्ष्मीदास का जन्म होया, कुछ नहीं लिखिया होया। किहड़े कारण इहनूं इतिहास का सोमा कहंदे हो? है कुछ बिना सन सम्मत तो किहड़ा इतिहास हुंदा? मिथिहास हो सकता है, और मिथिहास का सिखां का दूर दूर का कोई सिखां नाल वास्ता नहीं। आओ इत्थे संकोचदे हां। अज मैं नहीं कहना कि तुसी मेरी वीडियो नूं जो है साझा करो, मैं ये भी नहीं कहना कि तुसी मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो, क्योंकि मैं रोज़ कहना, तुहानूं पता ही है, कहण दी लोड़ नहीं। आओ भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी, इत्थे ही अपने विचार नूं संकोचदे हां। आओ फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।